અને હવે કરીશું બુલેટિનની શરૂઆત આજના દિવસના સૌથી મોટા સમાચાર સાથે। કોર્પોરેશનની ચૂંટણીઓને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર। મેના પ્રથમ પખવાડિયામાં તમામ કોર્પોરેશનની યોજાઈ શકે છે ચૂંટણીઓ। 6 મહાનગરપાલિકામાં 1.5 થી 2 મહિના માટે આવશે વહીવટદારનું શાસન, તો 10 થી 12 માર્ચ બાદ 6 મહાનગરપાલિકામાં આવશે વહીવટદારનું શાસન। अन्य नवी महानगरपालिकाમાં કાર્યરત છે વહીવટદાર, ત્યારે એપ્રિલના મધ્યમાં ચૂંટણી પંચ જાહેર કરી શકે છે ચૂંટણીની તારીખો। મ્યુનિસિપલ કમિશનર અથવા સિનિયર અધિકારીને વહીવટદાર તરીકે મૂકવામાં આવશે। રાજ્યનું ચૂંટણી પંચ માર્ચના અંત સુધીમાં તૈયાર કરશે મતદાર યાદી। તો મહાનગરપાલિકાઓની ચૂંટણીઓને લઈને ખૂબ જ મહત્વના સમાચાર। 6 મહાનગરપાલિકામાં 1.5 થી 2 મહિના માટે આવશે વહીવટદારનું શાસન। आज मामले विस्तारथी बात करवा माटे आपणी साथे जोड़ाई चूक्या छे एसोसिएट एडिटर सोनल अनकट। सोनल, तमारी पासेथी जाणवा मांगीशुं के एप्रिलना मध्यमां चूंटणी पंच हवे तारीखो जाहेर करी शके छे एवी महत्वनी माहितीओ सामे आवी रही छे। खास करीने 6 कोर्पोरेशननी चूंटणीओने लईने सौथी मोटा समाचार शुं छे? वधु विगतो सोनल। जी जी सौथी मोटा समाचार स्थानिक स्वराजनी चूंटणी संदर्भ सामे आवी रह्या छे ने ते ए छे के मे मासमां जे चूंटणीओ छे ते आयोजित थई शके छे। महत्वनुं छे के हाल विधानसभा सत्र चाली रह्युं छे जे 25 मार्च सुधी चालवानुं छे अने 25 मार्चे विधानसभा सत्र पूर्ण थया बाद जे राज्य चूंटणी पंच छे ते चूंटणीओनी तैयारीओनो धमधमाट जे छे ते अत्यारथी शरू करी दीधो छे। माटे विधानसभा सत्र पूर्ण थया पछी मे मासमां जे आ चूंटणीओ छे स्थानिक स्वराजनी ते आयोजित थई शके छे अने सत्र पूर्ण थया बाद चूंटणीनी तैयारीओ जे छे ते चूंटणी विभाग तरफथी शरू करी देवामां आवे तेवुं हालना तबक्के लागी रह्युं छे। ते अंतर्गत 6 महानगरपालिकामां जे छे ते वहीवटदारनुं शासन आवी शके छे, केम के अन्य नवी जे महानगरपालिकाओ कार्यरत थई छे अने वहीवटदार जे छे ते एप्रिलना मध्य भागमां जे निमणूक छे ते थई शके छे अने जे आ समग्र कार्यक्रम छे चूंटणीनो ते पण जाहेर थई शके छे। महानगरपालिका उपरांत नगरपालिकाओ अने साथे साथे ज जे तालुका पंचायतो छे तेमां पण चूंटणी आयोजित थई शके छे। वहीवटदार तरीके जे म्युनिसिपल कमिशनर छे तेने मूकवामां आवी शके छे अथवा तो सिनियर अधिकारी जे छे तेने वहीवटदार तरीके मूकवामां आवी शके छे। साथे साथे ज जे मेना अंत सुधीमां जे आ संपूर्ण तैयारीओ छे ते पूर्ण करी देवामां आवे तेवुं हालना तबक्के लागी रह्युं छे। पण सौथी महत्वनी वात छे के चूंटणी पंच तरफथी जे आ तैयारीओ छे ते 25 मार्च पछी तेनो धमधमाट शरू थई जशे अने आ वातनी साबिती पूरती जे जाहेरात छे ते पण करवामां आवी छे। चूंटणी जे सरकार तरफथी महत्वनुं छे के जे चूंटणी अधिकारीओ छे तेनी निमणूक 24 फेब्रुआरी एटले के गईकाले तेमनी निमणूक जाहेर करतो जे हुकम छे ते करी देवामां आव्यो हतो अने तेनी जो वात करीए तो एक खास जे हुकम छे ते करायो हतो, जेमां अलग अलग नगरपालिकाओ महानगरपालिकाओ वगैरे जे छे तेमां चूंटणी अधिकारीओनी जे छे ते निमणूक करवामां आवी हती। एटले आ वात स्पष्ट करे छे के अत्यारथी ज चूंटणी पंच जे छे तेने तैयारीओ शरू करी दीधी छे अने विधानसभा सत्र जे छे ते पूर्ण थाय तेनी राह जोवाई रही छे अने 25 मार्चना रोज જ્યારે વિધાનસભા સત્રનો છેલ્લો દિવસ છે તે પૂર્ણ થયા બાદ જ્યાં ચૂંટણીનો ધમધમાટ છે તેમાં વેગ આવશે અને આગામી દિવસોમાં મે માસમાં જે આ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ છે તે આયોજિત થવા જઈ રહી છે। મહત્વનું છે કે ત્રણેય રાજકીય પક્ષો, આમ તો મુખ્ય 2 રાજકીય પક્ષ ગણી શકાય ભાજપ અને કોંગ્રેસ, પરંતુ આપ પણ અત્યારે આપના પણ ધારાસભ્યો જે છે તે વિધાનસભામાં બેસે છે અને આપનું જોર ખાસ કરીને સુરત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં જોવા મળી રહ્યું છે અને એ દ્રષ્ટિએ ભાજપને એ વિસ્તારોમાંથી ઓછા મત મળ્યા છે, માટે ભાજપ તરફથી જે પ્રયાસો થશે તે આ વિસ્તારોમાં થઈ શકે છે। અને સાથે સાથે જ જે પેટા ચૂંટણીઓ આયોજિત થઈ અને જે લોકસભા ચૂંટણીઓ આયોજિત થઈ તેનું જ પરિણામ પર નજર કરીએ તો જે વિસ્તારોમાં ભાજપને ઓછા મત મળ્યા છે, ખાસ કરીને સુરત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાંથી ભાજપને ઓછા મત મળ્યા છે, તો એવા વિસ્તારોમાં ભાજપનો જે જોર છે તે વધુ રહેશે કે હવે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં આ જે વિસ્તારો છે તેને કબજે કરવા માટે ભાજપ બેવડી મહેનત કરે તેવું હાલના તબક્કે લાગી રહ્યું છે। સાથે સાથે જ વિપક્ષ તરીકે જો કે કોંગ્રેસ એટલો મજબૂત રહ્યો નથી વિધાનસભામાં, પણ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં પણ કોંગ્રેસ તરફથી પણ એ પ્રયાસો કરવામાં આવશે કે ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જ્યાં કોંગ્રેસનો હજુ પણ થોડી ઘણી જે આશા છે કે તેને મત મળી શકે છે, તો આવા વિસ્તારોમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખાસ કરીને કોંગ્રેસ જે તેનું ગ્રાસરૂટ લેવલ વર્ક છે તે વધારી શકે છે અને આપ તરફથી પણ આ વખતે જે આ ચૂંટણી છે તેમાં ઝંપલાવવામાં આવે। અને સાથે સાથે જો વાત કરીએ તો હમણાં 8 તારીખે પણ જે કેજરીવાલ છે આપણા તે ગુજરાત ખાતે આવી રહ્યા છે, તો આ રીતે જે
ચૂંટણીઓની તૈયારીઓ છે, જે ચૂંટણીનો માહોલ છે તે ધીમે ધીમે જામી રહ્યો છે. એક તરફ સરકાર તરફથી ચૂંટણી જી, સોનલ. અધિકારીઓની જે નિમણૂક છે તે કરી દેવામાં આવી છે, તો બીજી બાજુ મેના અંત ભાગમાં જે આ ચૂંટણી છે તે આયોજિત થઈ શકે છે. જી આભાર સોનલ સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ.